नाम और परिचय दो। अशोक सोनवणे, राष्ट्रीय जनसेना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या कहोगे सनातन धर्म के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था? सनातन धर्म के लिए मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म हमारा जो है वो बहुत पुराना धर्म है, जो आर्य और वैदिक समाज का सनातन धर्म कहलाता है, वो हिंदू धर्म कहलाता है और हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म को बहुत प्राचीन समय से कुछ लोगों ने अत्याचार करके उसको तुष्टीकरण की नीति के रखकर इसको है ना पीछे रखा है। वो तुष्टीकरण की नीति शासन को छोड़ना पड़ेगी और देश हित में और हिंदू हित में अपने को निर्णय लेना पड़ेगा शासन को और उसका रक्षा करना पड़ेगी। गाय माता के बारे में बताओ। गाय माता को अभी तक राष्ट्रीय माता घोषित नहीं की गई। मैं सरकार से, राष्ट्रीय जनसेना पार्टी की तरफ से मांग करूंगा कि सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दे और गौ माता के जो बुचड़ खाने हैं उनको बंद कराया जाए, ताकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता शामिल है और इस देवी को हम पूजते हैं। हिंदू धर्म के सम्माननीय माता जी है वो, इसलिए मैं शासन से मांग करता हूं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और आयात निर्यात पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के बालकों को दूध दही, जो कहते थे कि दूध की गंगा नदियां बहती थी, तो वो दूध की नदियां फिर से बहने लगे। ऐसा शासन ने कुछ निर्णय लेना चाहिए जो देश हित में भी हो और हिंदू धर्म के हित में भी हो। वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो राज करेगा। हाँ, तो हिंदू हित की राज जब करेगा जब हिंदू हित में, जैसे अब बरसों पुराना 500 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे, कई लोगों के बलिदान दिए राम मंदिर के लिए हैं, और उसके बाद में आज 500 साल बाद अपने को राम मंदिर का मुद्दा मिला और उसका निराकरण हुआ, शासन के माध्यम से बनाया, मार्गदर्शन में बनाया गया और न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय किया गया। तो ऐसे और भी संस्था है जिसके कारण, जैसे कृष्ण मंदिर है और भी ऐसे अपने जो हिंदू धर्म के जन्म स्थान है उनको प्रतिबंधित कर रखा है मुगल साम्राज्य के टाइम से। उसको निराकरण करना चाहिए और हिंदू धर्म के पक्ष में अलग जगह के और हिंदुओं को सुविधा देना चाहिए। ये मेरी विश्व गुरु बने ऐसी ख्वाहिश सबकी है। क्या चाहोगे कि फिर से किसकी सरकार बने और किस तरह से भारत विश्व में छाए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पहले तो शासन को पूरी तरह से एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसको समानता से सभी उसको स्वीकार करे, और उस स्वीकार करने के बाद में विश्व के अंदर एक अलग जाना चाहिए। जैसे राम मंदिर का निर्माण होने के बाद पूरे विश्व के अंदर राम मंदिर और हिंदू आस्था की वो जगह है, जैसे आबू धाबू में एक मंदिर बनाया गया, वैसे ही अलग पूरे विश्व के अंदर होना चाहिए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र को बनाने में शासन सहयोग करते रहे। શું કહેશો કાર્યક્રમ હતો સનાતન ધર્મને લઈને હવે આગળની રણનીતિ શું રહેશે? એકચ્યુઅલી સનાતની ધર્મની માટે થઈને આજે અમે રામજીના આહવાન સાથે જે અમે પ્રોગ્રામ ચાલુ કરેલો છે, એક સનાતની ધર્મને બચાવવા માટેનો અમારે અને લોકોને સમજ આપવા માટેનો અમારો કાર્યક્રમ, જેને કહેવાય કે ખૂબ જ સફળ થઈ ગયો છે, જેનો મને ઘણો સંતોષ છે। જય સિયારામ। ખાસ કરીને સનાતન ધર્મની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણી ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે પણ ઘોષિત કરવાની ઘણા સંગઠનોએ અને હિન્દુ સંગઠનોએ માગણી કરી છે। શું મોદી સરકારને કહેશો કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે જાહેર કરવી જોઈએ કે નહીં? એકચ્યુઅલી સનાતની ધર્મ જેને કહેવાય કે બહુ પૌરાણિક ધર્મ છે આપણો, એને આપણા ધર્મને ચલાવવાવાળું કોઈ સંસ્થા નથી, એ કુદરતી સંસ્થા છે અને ગૌ માતા તો આપણી માતા છે વર્ષોથી, અને એને જેને કહેવાય કે બચાવવા માટે ગમે તે એક્શન સરકારે લેવા જોઈએ, એની હત્યા થવી જ ના જોઈએ કદી પણ। પણ એક તરફ આપણે અનેક સંગઠનો અને હિન્દુઓ ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે જાહેર કરવાની વાત કરે છે અને બીજી તરફ ભારત સરકાર જ ગાયની નિકાસ કરે છે। શું કહેશો? ગાયના માંસની નિકાસ કરે છે, સૌથી મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે હિન્દુ ધર્મમાં અને આપણી સરકારમાં
આનું જેને કહેવાય કે પરિણામ બહુ જ ખરાબ આવવાનું છે. હિન્દુત્વ જાગૃત થઈ રહ્યું છે અને આવા બધા જે પેતરા થઈ રહ્યા છે આપણા દેશમાં, એ લોકોને ખરેખર હિન્દુ જાગશે અને એમને જેને કહેવાય કે હેરાન કરી નાખશે. એ લોકો હિન્દુને હેરાન કરશે તો જેને કહેવાય કે સનાતની ધર્મવાળા એમને નહીં છોડે. હવે એન્ડ આવી ગયો છે આ બધી વાતોનો. વર્ષો સુધી મોગલોએ રાજ કર્યું, અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું અને અનેક ફિરકીઓએ પણ રાજ કર્યું, પણ હવે જ્યારે સનાતન ધર્મની વાત આવે છે તો આવનારા સમયમાં સનાતન ધર્મની મૂળ વ્યાખ્યા જળવાઈ રહે અને સાથે સાથે લોકો એક થાય અને જે લઘુમતી કોમ અત્યારે ભલે લઘુમતી કહેવાય છે પણ આવનારા સમયમાં એ કદાચ બહુમત તરફ જશે અને કદાચ એમનું શાસન આવશે ત્યારે આ સનાતન ધર્મની શું વાત હશે? એ વાતની ટેન્શન છે મોટામાં મોટી, કેમ કે સનાતની ધર્મની જાતિ દિવસે દિવસે આવાવાળા વર્ષોમાં ઘટી રહી છે જનસંખ્યા, અને એ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એ સનાતની ધર્મના આપણા ભાઈઓ અને બહેનોને મારું કૃપા કરીને કહું છું કે એને બચાવવા માટે આપણે તત્પર થાવ, જાગૃત થાવ, બહુ જ જરૂરી છે. અધર્સ કોમના માણસો જેને કહેવાય કે આપણા ઇન્ડિયામાં હાલ આપણે છે એનાથી 10 ગણી વસ્તીનો જેને કહેવાય કે વધારો થઈ રહ્યો છે. તો આજે નહીં, આવાવાળા 15-20 વર્ષમાં આપણા બાળકો નહીં, એમના બાળકો જેને કહેવાય ઘરની બહાર પણ નહીં નીકળી શકે એવી પોઝિશન થઈ જશે. એટલે જાગૃતિ બહુ જ જરૂરી છે સનાતની ધર્મમાં. ભારત સરકારને શું અપીલ કરશો સનાતન ધર્મની રક્ષા કાજે? ભારત સરકારને મારે કાયદાઓ બનાવવો જોઈએ. નમ્ર વિનંતી છે કે સરકારશ્રીએ કાયદા એવા જ બનાવવા જોઈએ જેને કે અધર્સ કોમમાં જે પણ છૂટછાટ આપેલી છે એમણે વસ્તી વધારવાની, એને બિલકુલ દબાઈ દેવી જોઈએ. અને સનાતની ધર્મી માણસોને જેમ કુટુંબ નિયોજન કરીને એમની ઉપર જે ભાર મૂકી દીધો છે, અમે બે ને અમારા બે, એને દૂર કરીને એ લોકોને પણ હવે જેને કહેવાય કે હું જાગવાની વાત કરું છું કે તમે લોકો જાગો. 2 થી બસ નહીં થાય, આપણે પણ 4 બાળકો જોઈએ સંતાન, જેને કહેવાય 2 હોય ને 2 માંથી એકને કઈ થઈ ગયું તો એક જ રહે, અને એક છે એ વિદેશમાં ભણવા જતો રહે અથવા નોકરીએ જતો રહે, તો આપણું કોણ? કલમ 370 નાબૂદ થઈ પણ લાગુ થયો તો શું હવે લાગે છે કે એક ધર્મ અને એક રાષ્ટ્ર હોવું જોઈએ? એક રાષ્ટ્ર એક નેશન 100% હોવું જોઈએ. 100% મારે ભારત સરકારને વિનંતી છે કે હિન્દુ રાષ્ટ્ર માટે જેને કહેવાય કે એમને અભિયાન ચલાવવા જ જોઈએ અને જેને કહેવાય હિન્દુત્વ લોકોને જાગૃત કરવા જ જોઈએ. બસ એ મારી નમ્ર અપીલ છે ભારત સરકારને. તમારું નામ અને પરિચય આપો. હું વંદના સાવંત અને રાષ્ટ્રીય જનસેના પાર્ટીની મહિલા અધ્યક્ષ છું, પ્રદેશ અધ્યક્ષ. હવે મારે સનાતન ધર્મ માટે એટલું જ કહેવાનું છે કે હિન્દુઓએ હવે જાગવાની જરૂર છે. બહુ થઈ ગઈ. હવે જો હિન્દુઓ નહીં જાગે તો આપણને બહુ ઘણી બધી તકલીફ પડશે. કેમ કે મોદી હૈ તો સબ મુમકિન નહીં, પણ મોદી છે એની આપણને કંઈ ખબર નથી. જો થોડા દિવસ પછી જો કાલે શું થશે આપણને ખબર નથી. હવે એ દરમિયાન ધારો કે કશુંક થાય તો પછી બધા ટપીને જ બેઠા છે. એટલે હિન્દુઓ જાગો અને આના માટે સનાતન ધર્મ માટે ચોક્કસ કંઈક કરો, અને એવી મારી સૌને ખાસ અપીલ દેશમાં છે. હિન્દુત્વ જળવાઈ રહે, હિન્દુઓનું શાસન જળવાઈ રહે એ માટે તમે મોદી સરકાર ઈચ્છનીય છો, બરાબર છે, પણ સાથે સાથે હિન્દુઓએ પણ હવે એક થવાની જરૂર છે. અને કહેવાય છે કે વિશ્વમાં જો ભારતને વિશ્વગુરુ બનવું હશે તો હિન્દુઓએ પણ એક થવું પડશે. અને આપણા દેશમાં જેમ ઇસ્લામ દેશો પોતાના કાયદાઓ પાડે છે એમ શું લાગે છે કે આપણા દેશમાં પણ એક દેશ એક કાનૂન હોવું જોઈએ? જરૂર હોવું જોઈએ. એ વન નેશન વન એ જો લો હોવો જોઈએ. એમ કે આમાં શું છે, જ્યાં સુધી આ નહીં થાય ત્યાં સુધી સરકાર જગાડે છે, પબ્લિક જાગતી નથી. અને આના માટે દરેક નાગરિકે જાગૃત થવાની જરૂર છે. આવનારા સમયમાં કોની સરકાર ઈચ્છતો? મોદી સરકાર. શા માટે? મોદી સરકારે જે આપણે 500 વર્ષ થયા, એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે 500 વર્ષ આપણે લડ્યા. કોંગ્રેસના રાજ્યમાં આ રામને લાવવા માટે 500 વર્ષ કેમ લડવું પડે? અરે આપણા રામ છે, આપણી જગ્યા છે અને આપણા માટેનું છે. જ્યારે મોદી સાહેબે જ્યારે આ કર્યું
ત્યારે તમે જાગ્યા. અરે આપણી જગ્યા છે, આપણી જગ્યામાં કોઈ બી વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં, મારું પોતાનું ઘર છે એમાં બીજી વ્યક્તિ આવી જ કેવી રીતે શકે? એવી રીતે જ્યારે રામલલ્લાનું છે, 500 વર્ષ સુધી લડ્યા, 500 વર્ષ પછી એનો નિકાલ આવે, એ કેટલી હદે ખરાબ વસ્તુ કહેવાય. એટલે મોદી છે તો મુમકિન છે, એટલે મોદી સાહેબે તો સારું જ કર્યું છે અને હિન્દુઓ એને સાથ આપે છે અને આપતા રહેશે. પણ દરેકે જો આવીને આવી રીતે જો સાથ આપતા અને હિન્દુત્વને ચલાવતા રહેશે તો જ આગળ જઈને એનો નિકાલ આવશે. ગાય માતાની વાત કરીએ તો ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે શું ખરેખર જાહેર કરવી જોઈએ કે નહીં? કરવી જ જોઈએ, કેમ કે ગૌ હત્યા અત્યારે આ લોકો કરી રહ્યા છે, એ બહુ જ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય. કેમ કે ગાયને આપણે 33 કોટી દેવ તો એની અંદર રહેલા છે, આપણે જો એ દેવને મારી નાખીશું તો તમારી દશા શું થશે? એટલે ગૌ માતાને તો એને એટલું માન આપવું જોઈએ ને, છે જ ગૌ માતા કે જેને આપણે પૂજ્ય ગણીએ છીએ. 33 કરોડ દેવતાઓની જે અમે વાત કરીએ છીએ, ગાય માતા સ્વાભાવિક છે કે આપણી રાષ્ટ્રીય માતા હોવી જોઈએ, પણ સાથે સાથે ભારત સરકારને શું અપીલ કરશો? કેમ કે મોટા ભાગની કંપનીઓ ગૌ માંસ નિકાસ કરે છે. હા, પણ એ ગૌ નિકાસ કરે છે એ ન કરવું જોઈએ, કેમ કે ગાય માતા, ગૌ માતા આપણી માતા છે અને એની હત્યા એ બહુ ખરાબ પાપ કહેવાય. અને એના માટે જ સનાતન ધર્મને જાગૃત કરવાનું કારણ શું છે કે તમારું હિન્દુ રાજ્ય શું છે, તમારી હિન્દુત્વ શું છે, એ આના થ્રુ જ તમે તમારા છોકરાઓને બાળકોને ભણાવશો. અને આનું જો આવી રીતે હત્યા થાય એ બહુ ખરાબ કહેવાય. એટલે સરકારને તો આ ખાસ વિનંતી છે કે ગૌ હત્યા બંધ, નાબૂદ કરો.